So, good morning. Very good morning to all of you. So, we're going to discuss one of the important topics of your final examinations. Of course, it is not important for you in terms of doing some kind of business with industry. So, ఇండస్ట్రీలో అయితే దీనివల్ల మనకి పెద్ద ఇష్యూ లేదు కానీ ఉపయోగం అయితే ఏం లేదు కానీ సో as far as the final examination point of view, you want to secure 16 marks from unit number 2 or unit number 3. రెండిట్లో దేని నుంచి అని అడగొచ్చు. Unit number 2 or unit number 3. If you want to secure 16 marks, you must have to derive by using this particular thing here. Compulsory. Okay. So, let us consider this particular thing. The chapter name, not actual chapter, topic name actually. This is actually separate chapter actually, in the previous regulations, but it has been one of the topic of in our unit number 2 or 3, probably 2 only. That is relational algebra. What is this one? So normally, if you are trying to write any query using your SQL prompt or SQL system, that is such as Java, of course Java also could be able to write some SQL statements, and Oracle or any DBMS application, then that is called as high level SQL. That is called as high level SQL. Whereas the same thing could be written using theoretical approach, that could be called as relational algebra. Okay, relational algebra మొత్తం కూడాను theoretical approach ఇదంతా కూడా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో రాసినట్లయితే దాన్నేమో ప్రాక్టికల్ we have to implement something, then that is called as high level language of SQL అంటారు దాన్ని. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేద్దాం దీంట్లో ఉన్న పాయింట్స్ ఏంటి, అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి we'd like to come into each and every point to be discussed. Okay, గమనిద్దాం. So any input operation or any closure operation or any other things which have been taken into consideration will be divided into 5 fundamental operations. 5 fundamental operations. Operation number 1 is selection. It is selection. Second one is projection. Last time మనం ప్రొజెక్షన్ గురించి తర్వాత మాట్లాడతానని చెప్పినట్టు గుర్తున్నారు. Yes, we have to come into discussion regarding to projection. And a Cartesian product already we have discussed, and then union already we have discussed, and then set difference already we have discussed, and then selection and projections are called as unary operations. Unary operation అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Let us consider in any language one value has been taken a, so which will be considered as a negative value in the sense already we have to obviously we have to put a negative sign before that a. అంటే ఒకే ఒక ఆపరేటర్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ ఒకే ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని యూనరీ అంటారు. దీన్ని యూనరీ అంటారు. అలాగనే ఈ సెలక్షన్ ప్రొజెక్షన్ కూడాను ఒకే ఒక టేబుల్ ని రిలేషన్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటాయి, సింగిల్ రిలేషన్ ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటాయి కాబట్టి వీటిని యూనరీ ఆపరేషన్స్ అంటారు. ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, ప్రతిదీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. అంటే సీక్వెల్ లో ఎలా ఉంటుంది దాన్ని రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కింద ఎలా మారుస్తారు అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో లెట్ us see each and every point here. Cartesian product, set union and set difference are binary. ఎందుకంటే దీనికి రెండు ఆపరెంట్స్ కావాలి, రెండు పారామీటర్స్ కావాలి. అలాగనే ఇంకొక 3 హై లెవెల్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంటర్సెక్షన్, రెండవది జాయిన్ కూడా మొత్తం డిస్కస్ చేసాము, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ డిస్కస్డ్. అండ్ దాని మూడోది వచ్చేసి డివిజన్. ఈ ఆపరేటర్స్ మొత్తానికి కూడాను హై లెవెల్ ఆపరేటర్స్ అంటారు. సో చూద్దాం, ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఆల్రెడీ మీరు చేసి ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆర్ నాట్. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ప్లీజ్ వాచ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్. I already have sent you all video links to you through WhatsApp group. Okay, so let us see. So here I'd like to take this scale again. AMR class. Then AMR. Yeah, let us see.
set lines, line size will be 300, set pages will be 50. So let us see. I'd like to write some queries for you. So if you have paper and pen with you, మీ దగ్గర పేపర్ పెన్ రెడీగా ఉంటే ఈ క్వరీస్ మొత్తం కూడా ఈ పూట రాసుకోండి. వాటికి ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాద్దాం. ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయటం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీకు 14 మార్కులు, అదే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అంటే అంతా ఒక క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వై పేపర్ పెన్ ఒకసారి మీ దగ్గర పెట్టేసుకోండి. పేపర్ పెన్ ఉంటే it's very easy to talk with you or write with you in your okay. So here one particular table is there with me. The table is EMP. General example ade తీసుకుంటాం ఇప్పుడు కూడాను. So look at this, select everything from employee. This is the output. ఇప్పుడు సెలెక్షన్ అనేది ఏం చేస్తాము, ప్రొజెక్షన్ అనేది ఏం చేస్తాము ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సెలెక్షన్ ఎప్పుడు కూడాను, selection is always taken something like this. Selection will be represented with the sigma, small sigma. Sigma of, here we have to write a predicate, a condition, predicate on a relation R. ఇది ఉండే విధానం. This is the selection. Then ఎలా రాస్తాం, మామూలుగా క్వరీ రాయాలంటే ఎలా రాస్తాం, క్వరీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఇదే సెలక్షన్ క్వరీలో represent చేయాలంటే ఏ విధంగా represent చేస్తాం. This is the way of representation. Let me show you that how good. So let me consider, display the details of all employees. The query will be this one. First query, relational algebra. So number 1 query, display details of all employees who are clerks. ఎవరైతే క్లర్క్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా డిస్ప్లే చేయండి అంటున్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా డిస్ప్లే చేయమంటున్నారు. దీన్ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా రాస్తాం, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ టైప్లో రాస్తాం. సెలెక్ట్, సో ఎవ్రీథింగ్ కావాలి కదా, సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ సో జాబ్ is equal to clerk. ఇలా రాస్తాం. ఓన్లీ క్లర్క్ డిస్ప్లే చేస్తాం. మరి ఈ క్వరీని how could you represent this particular query in terms of relational algebraic expression? Relational algebraic expression దీన్ని ఎలా represent చేస్తాం? Let me copy this one to MS Paint here. Yes, let me copy this one here. So this is the query actually. ఇది కాపీ అవ్వట్లేదా? ఓకే, ఇక్కడ కాపీ చేసి ఇటు పక్క నుంచి చూద్దాం. So this is the query. ఇది ఇక్కడి నుంచి అక్కడ కాపీ చేద్దాం, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం, వస్తుందో లేదో ఒకసారి గమనిద్దాం. ఓకే, రావట్లేదు. Okay, however, it is not pasting here. So the query will be, we have written the query in such a way. So this is the query actually. ఈ query రాసాం. అంటే query ఏంటి మనకి ఇక్కడ, సో ఎవరైతే క్లర్క్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ డిస్ప్లే చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. దీనికి రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయొచ్చో వెరీ సింపుల్. So here predicate is this one. Job is equal to clerk is the predicate. Sigma. So job will be equal to single quotes clerk. CLERK. Single quotes and of what is our relation? EMP. EMP is our relation. This is the way to write your equivalent relational algebraic expression for this particular query. This is our actual high level query. Then equivalent rayalante, this is the way. This is the way we have to return. Okay, we have to return in such a way. Okay. Then ingoka example kuda chuddam. Second query ento chuddam. This is the output of our query. So second example, display the details of all employees whose salary between so some 2,500 and so 3,500 ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ వరకే కావాలట. అంటే ఒక కండిషన్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Now we have to observe here. So select
select everything from EMP where salary between 2500 and 3500. This is the data. This is the data. ఈ డేటాను సక్సెస్ చేయడం కోసం మనం అక్కడ ఏం చేయాలి? అక్కడ ఏం చేయాలంటే స్ట్రైట్ అవే వి కుడ్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ దేర్. స్టేట్మెంట్ అక్కడ కాపీ చేస్తాను. కాపీ చేసి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ముందు ఇక్కడ కాపీ చేద్దాం దీన్ని. ముందు ఇక్కడ కాపీ చేసేసి దాన్ని లైక్ టు కాపీ అట్ దిస్ ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ కూడా కాపీ చేద్దాం. రెండో క్వరీ, సెకండ్ క్వరీ ఈ విధంగా ఉంది మన దగ్గర. 2500 to 3000 అని చెప్పి చెప్పాం. ఎస్, ఇట్స్ బీన్ సీమ్స్ లైక్ దిస్. దేనికి క్వరీ ఎలా రాస్తాం? Why it is not moving towards okay, ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఇదంతా కూడా ఇక్కడో కింద ఉంది, నేను పైకి మూవ్ చేస్తాను దీన్ని. ఓకే, yes, here you can see. So దీనికి ఎలా రాస్తాము? So how could you write this particular query here? Something like sigma. What is the predicate here? Salary between. ఇక్కడ between and రాయడానికి కుదరదు ఈ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాలో. కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ అండ్ లెస్ దెన్ అనేది వాడుకోవాలి. సాలరీ, సో SAL ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఇలా రాసినా పర్వాలేదు, ఇలా రాసినా పర్లేదు, ఇది కూడా యాక్సెప్టబుల్. ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో 2500. సో ఇక్కడ అండ్ని ఏంటి రాయకూడదు, మనకి స్టేట్మెంట్స్, ప్రవచనాలు తెలుగులో, దానికి సంబంధించిన ఒక లెక్కల్లో అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో 10th క్లాస్ లో వస్తుంది అండ్ ఆపరేషన్ అంటే ఇది, లేదు బూలియన్ ఆల్జీబ్రాలో కూడా ఇదే వస్తుంది. అండ్ సో salary is less than or equal to 3500. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓపెన్ బ్రేస్ says on which relation you are applying? EMP అనే రిలేషన్ అప్లై చేస్తారు. So this is the equivalent operation for this particular high level language kind of thing here. Okay, this is the equivalent operation. Okay, so in this way you can write the predicate. ఇలా మీకు ఎన్ని ప్రెడికేట్స్ వచ్చినా సరే ఆ ప్రెడికేట్స్ అన్నింటిని కూడాను రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి మార్చాలి అంటే ఈ టైప్ లో మార్చుతూ ఉంటాం. అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? FRAGMENT. ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చిన్న పార్ట్ అని అర్థం. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఈ టేబుల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ us observe this particular entire table. This entire table does have 14 number of rows. 14 rows ఉన్నాయి ఇక్కడ. మరి నేను ప్రెడికేట్ అప్లై చేయటం మూలన, కండిషన్ అప్లై చేయటం మూలన ఏం జరిగింది? ఇక్కడ డీటెయిల్స్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. 8 కాలమ్స్ ఉంటే 8 కాలమ్స్ డేటా వస్తుంది, కానీ ఫిల్టర్ అవుతుందిగా. ఈ ఫిల్టర్ ఎలా అవుతుంది? సో ఉన్న టేబుల్ 14 టేబుల్స్ ఉంది కాస్త 4 రోజులు, 14 రోజులు ఉంది కాస్త 4 రోజులు అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఒక చిన్న బొమ్మ డ్రా చేస్తాను, ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఆ బొమ్మ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ. సో వీ హ్యావ్ టేకన్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ టేబుల్. ఇంత టేబుల్ ఉంది. మీరు ఫస్ట్ దాన్ని ఈ పర్టికులర్ క్వరీని అప్లై చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ క్వరీని అప్లై చేసాం. ఇంత టేబుల్ కాస్త ఏమైందండి? ఇంత టేబుల్ కాస్త సో దిస్ మచ్ టేబుల్ హ్యాస్ బీన్ fragmented into fragmented అంటే so it has been let me consider fragmented into number of rows. అంతవరకు మాత్రమే డిస్ప్లే అయింది. అఫ్ కోర్స్ అంతవరకు అంటే నా ఉద్దేశం సో అంత తక్కువగా డేటా డిస్ప్లే అయింది అని చెప్పేసి మీనింగ్. అక్కడ అంత తక్కువగా ఇక్కడ డేటా డిస్ప్లే అయింది, మిగతాది మొత్తం కూడాను సో ఇట్ హాస్ బీన్ ఎలిమినేటెడ్. సో అంటే it has been eliminated complete data which is not satisfying this predicate. ఈ ప్రెడికేట్ సో ఏదైతే సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదో, ఈ ప్రెడికేట్ ఏదైతే సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదో సో ఈ ప్రెడికేట్ కానిది మొత్తం కూడాను ఆపేసి ప్రెడికేట్ ని సాటిస్ఫై చేసేదాన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎలా ఉంది ఇది? ఇది మొత్తం కూడా టేబుల్ సైజ్ అనుకుంటే దాంట్లో సో కొంత సైజ్ వచ్చింది. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు దీన్ని? హారిజాంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. ఓకే, హారిజాంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. హారిజాంటల్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. కాలమ్స్ మొత్తం డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. కాకపోతే అన్ని కాలమ్స్ లో 14 రోజులు ఉంటే మనకు 3 వచ్చింది. 3 మెంబర్స్ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, లేకపోతే 4 మెంబర్స్ ఆఫ్ డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అంటే మిగతా అంతా కూడా డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో కాబట్టి
Sigma is always provide so horizontal fragmentation. Let me write HF as horizontal fragmentation. Okay, sigma eppudayina sare horizontal fragmentation ni display chestu untundi. It is not to give you vertical fragmentation, it is horizontal fragmentation. Try to remember it. Okay, so this is what about sigma. Sigma ante meaning edi ante selection. Sigma ante selection. Ippudu I hope that you got this point, what exactly the selection is. Now projection ante ela untundo okasari ippudu maatladam. Projection. What do you mean by projection here? Let us have a look here. Projection in the sense, it could be always represented with the pi toti represent చేస్తారు. సెలక్షన్ నేమ్ సిగ్మా తోటి, ప్రొజెక్షన్ నేమ్ పై తోటి. ప్రొజెక్షన్ ఎప్పుడు కూడాను కాలమ్స్ మీద, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ విత్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ విల్ బి 8. సో ఈ టేబుల్ మొత్తం మీద 8 కాలమ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. కానీ ప్రొజెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ సో లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, ఓన్లీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. అన్ని కాలమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేయదు. అన్ని కాలమ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే that is called as selection. Whereas so projection in the sense, it could be gives you limited number of columns. అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. సో దీని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సింటాక్స్ is seems like this: projection of pi of so column 1 comma column 2 comma and so on. ఎన్ని కాలమ్స్ అయితే అన్ని కాలమ్స్ మీరు ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్ ని బేస్ చేసుకోవాలి. కాలమ్ n of relation r. This is the standard syntax of so the projection here. We could have queries radham. We would like to write some queries for this one. Then you could understand what is projection very clearly. Okay, very clearly you could understand what is the projection. Okay, so ఇప్పుడు previous లాగానే okay fragmentation తర్వాత మాట్లాడతాను. ఇప్పుడు ఒకసారి క్వరీకి ఒక క్వరీ తీసుకుందాం. సో ఏమంటే క్వరీ ఏమంటే ఇప్పుడు డిస్ప్లే మూడవది డిస్ప్లే సో ఈ నేమ్ జాబ్ అండ్ హైర్ డేట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళకి కావాల్సిందేంటి? ఎంప్లాయీ నేమ్ కావాలట, జాబ్ కావాలట, హైర్ డేట్ మాత్రం కావాలట. ఈ 3 కాలమ్సే. Out of 8 we are expected to display so complete 3 columns. కాబట్టి సో ఈ కాలమ్స్ డిస్ప్లే చేయడం కోసం మనం ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటో, ఐ మీన్ హై లెవెల్ క్వరీ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో గమనించండి. సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ కమా జాబ్ కమా సో జాబ్ కమా సో HIREDATE from EMP. No predicate at all. Predicate అనేది ఇక్కడ అప్లై చేయడానికి లేదు. గమనించండి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని డిస్ప్లే అవుతుంది? కంప్లీట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ విచ్ హావ్ బీన్ డిస్ప్లేడ్ విల్ బి కంప్లీట్, అన్ని డిస్ప్లే అవుతుంది. కానీ కాలమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయా? రావట్లా. అన్ని కాలమ్స్ మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ రావట్లా. కాబట్టి దీన్ని వెర్టికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. వెర్టికల్లీ ద టేబుల్ విల్ బి divided into several slices. చిన్న పీసులుగా డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని vertical fragmentation అంటారు. Okay, however, so the equivalent query for this particular answer will be, it could be seen in such a way. ఎలా ఉంటుంది ఈ క్వరీకి ఆన్సర్? రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క ఆన్సర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ది క్వరీ హియర్. దెన్ హౌ కుడ్ యూ రైట్ దిస్ వన్? పై ఆఫ్ ఫస్ట్ కాలం ఏంటి? ఈ నేమ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాయొచ్చు, లోయర్ కేస్ లెటర్స్ లో రాయొచ్చు. దట్స్ అప్ టు యూ. ఈ నేమ్ కామా సెకండ్ వన్ ఈస్ జాబ్, థర్డ్ వన్ ఈస్ హైయర్ డేట్, ఓకే, ఫాలోడ్ బై వాట్ ఈస్ అవర్ టేబుల్ నేమ్. టేబుల్ లో ఎప్పుడు ఆల్ క్యాప్స్ లోనే ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. టేబుల్ లో ఎప్పుడు ఆల్ క్యాప్స్ లోనే ఉండాలి. EMP. దట్ ఈస్ ది ఈక్వలెంట్ రిలేషనల్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ అబౌవ్ క్వరీ. అంటే డిస్ప్లే ఈ నేమ్, జాబ్, హైర్ డేట్ అనే దానికోసం సో ఈక్వలెంట్ వన్.
సో ఒకసారి ఇక్కడ నేను డ్రా చేస్తే మీకు ఏమైనా అర్థం కావట్లేదేమో, ఒకసారి మనం ప్రెజెంటేషన్కి వెళ్దాం. ప్రెజెంటేషన్లో వాటికి సంబంధించి చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాను, ఆ డ్రాయింగ్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాను. సో ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఇది మొత్తం ఈ టేబుల్ అనుకున్నాం. దిస్ ఈస్ టోటల్ టేబుల్. ఇట్ కుడ్ బి ఏబుల్ టు డిస్ప్లే సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, అంతే. మిగతా డేటా అంతా డిస్ప్లే చేయట్లేదు, సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని హారిజెంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. హారిజెంటల్ సబ్సెట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. సో సెలక్షన్ ఆపరేషన్ is defines horizontal subset of relation R. So the general syntax will be this one here. You have to operate some predicate and you have to take in something like that. Okay. Then అదే ప్రొజెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది వర్టికల్ గా సెవెరల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ మీరు తీసుకునేది కొన్ని కాలమ్స్ డేటాను మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇట్ కుడ్ బి గివ్స్ యూ సో వర్టికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ని ఇస్తుంది. ఇది దీని జనరల్ సింటాక్స్ విల్ బి సీన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వే. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు క్లారిటీ వచ్చేసినాయి. మరి ఎప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ ఇలానే ఉండవు కదా, ఏమడుగుతారు? ఎంప్లాయీ నేము, ఎంప్లాయీ నెంబరు. సో గమనించండి, ఇంకొక క్వరీ రాస్తాను. ఇప్పుడు కూడా ఆన్సర్ రాసేద్దాం. ఆన్సర్ క్లిక్ చేసి ఇంకొక క్వరీ రాసేద్దాం. 4 డిస్ప్లే ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఈ నేము, జాబు, హైర్ డేటు ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. సో whose salary between 2,500 to 3,500 ఇలా అడిగారు అనుకుందాం. ఇప్పుడేంటి, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ చెప్పారు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కాలం తగ్గిస్తానండి, ఒకే లైన్ లో ఉంటుంది, హైర్ డేట్ తీసేస్తాను ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్. సో డిస్ప్లే ఈ నేమ్ అండ్ జాబ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ whose salary between 2,500 to 5,000. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అంటే వెర్టికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఉంది అండ్ ప్రెడికేట్ కూడా అప్లై చేశాం, రెండు కలిపి అప్లై చేసాం. కాబట్టి ఇది సెలక్షన్ ఓవర్ ప్రొజెక్షన్ అంటారు. ఓకే, ప్రొజెక్షన్ ఓవర్ సెలక్షన్, ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే ప్రొజెక్షన్ ఓవర్ సెలక్షన్ అంటారు దాన్ని. సో therefore how this could be written here, projection over selection, how so this could be డైరెక్ట్ గా నేను ఇవ్వలేదు, అది ఎక్కడ గమనించండి. ప్రొజెక్షన్ ఓవర్ సెలక్షన్. ఇది ఎలా ఉంటుందో చూడండి, దీని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. హౌ దిస్ సింటాక్స్ could be. ప్రొజెక్షన్ ఓవర్ సెలక్షన్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడాను ప్రొజెక్షన్ సో అవుటర్ మోస్ట్ అవుతుంది. ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ కాలమ్ 1 కామా అండ్ సో ఆన్ కాలమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెడికేట్ p ఆఫ్ రిలేషన్ r. ఇలాగనే రాయాలి. ప్రొజెక్షన్ ని ఎప్పుడు కూడాను లోపల తీసుకురాకూడదు. దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఏంటో తెలిసిన తర్వాత, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ లో ఉన్న డేటా తెలిసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ది ప్రెడికేట్. అంతేగాని ఈ కాలమ్స్ తెలియకుండా ప్రెడికేట్ అప్లై చేయాలంటే అవసరం. ముందు ప్రెడికేట్ అప్లై చేసి కాలమ్స్ డిసైడ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో therefore first you have to decide which are the columns. On that particular column, number of rows will be there. On those rows you have to apply the predicate condition. Okay, దీనికి ఇప్పుడే క్వరీ ఒకటి రాసినట్టున్నాం కదా. జస్ట్ బిఫోర్ we have written one query. This is the query here. జాబ్ కావాలి, తర్వాత ఎంప్లాయీ నేమ్ కావాలి, బట్ ప్రెడికేట్ కూడా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రెడికేట్? సాలరీ బిట్వీన్ 2,500 to 3,500. దీనికి ఆన్సర్ రాద్దాం ముందు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆన్సర్ చూడండి. సెలెక్ట్ సో ఈ నేమ్ కామా సాలరీ ఫ్రమ్ EMP వేర్ ప్రీవియస్ గా మనం వేర్ రాయాలి. ఓన్లీ ప్రొజెక్షన్ కి వేర్ క్లాజ్ లేదు, అంటే ప్రెడికేట్ లేదు. ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ ఓవర్ సెలక్షన్ కాబట్టి వేర్ సాలరీ బిట్వీన్ 3,500 and 2,500 to 3,500. గమనించండి, కంప్లీట్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ లేవు, అంటే హారిజాంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అప్లై అయింది. తర్వాత
అన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయా? లేవు అంటే వర్టికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కూడా అప్లై అయింది. అంటే దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. మిక్స్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. కంప్లీట్ హారిజాంటల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ వర్టికల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ రెండింటిని కలిపితే వచ్చే ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కాబట్టి దీన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. సో దీని అవుట్పుట్ ఒకసారి గమనిద్దాం. Let us consider how this could be written in terms of our relational algebraic expression. How this could be written. Let me copy to Paintbrush also. So Paintbrush లో కూడా దీన్ని కాపీ చేస్తాను. ఇది query. దీన్ని ఎలా చేస్తారంటే let me take some more things here. So first one e name comma SAL ఇది ఒకటి. ఆ తర్వాత salary is greater than or equal to రాస్తాను నేను 2500 ఓకే అండ్ క్యాప్ కదా అండ్ salary is less than or equal to 3500 అక్కడ రాసేటప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుందని ఇక్కడ ఇవి పెట్టుకున్నాను అంతే, అంత మించి ఏం లేదు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దీస్ టూ థింగ్స్ హియర్. అక్కడ నేను రాసేటప్పుడు మౌస్ తో రాయటం కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ phi of what is our columns which have been selected. These are the two columns which I would like to select over here. ఈ రెండు కాలమ్స్ ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ఫాలోడ్ బై of sigma of what is my predicate here. So this is the predicate here. Of what is my table? EMP. What is my relation? Table అనకూడదు, థియరీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు రిలేషన్ అనాలి. In this way you can write. This is the relational algebraic expression for what you call above given thing here. This is the way we have written. Okay. So today I'd like to, already 30 minutes have gone over. So I'd like to stop my explanation at this point. And today you may get some assignments వస్తాయి మీకు. సో మొత్తం 74 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 7 different kinds of assignments ప్రిపేర్ చేస్తాను. 1 నుంచి అంటే ఇక్కడ గమనించండి 501 దగ్గర నుంచి సో 510 వరకు ఒక సెట్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్స్. అలాగే 511 దగ్గర నుంచి సో 5-7 అంటే అప్పుడు సరిపోతాయా? 7 బ్యాచ్లు వస్తాయి కదా, 7 బదులు 70. ఓకే 520 వరకు సో ఇంకొక సెట్ అట్లా అనమాట. థర్డ్ సెట్ వచ్చేసి 30 వరకు 21 to 30 అలా చేసుకుంటూ వస్తాను. వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి నాకు, మిగతాయి నాకు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? మిగతాయి నాకు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అంతవరకు మాత్రమే ఇవ్వాలి. 7 సెట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఒక్కొక్క సెట్ ఒక్కొక్క టైప్లో ఇస్తాను. అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను ఈ సెట్ వీళ్ళు రాయాలి, ఈ సెట్ వీళ్ళు రాయాలి, వాళ్ళే రాయాలి. వేరే వాళ్ళు రాస్తే మాత్రం మిమ్మల్ని ఫైనల్ గా కూడా కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, ఇంతవరకు ఆపేస్తాను నేను. కాకపోతే ఇప్పుడు ఎందుకు ఆపుతున్నానంటే దర్ ఇస్ ఎ స్మాల్ కన్వర్జేషన్